دیکھو قدم چومنا، ہاتھ چومنا، بوسہ لینا، کہتے ہیں سجدہ۔ کسی مولوی سے اگر مسئلہ پوچھ لو سجدے کے بارے میں کہ سجدے میں کتنی چیزیں شرط ہیں، اگر ان میں سے ایک بھی نہ پائی جائے تو سجدہ نہیں ہوگا، نہیں ہوگا۔ ہم پیر کی بارگاہ میں سر جھکاتے ہیں یہ سمجھ کر کے کیا مرشد ملے، رسول ملے اور خود نہ ملے، یہ سوچ کر ہم سر جھکاتے ہیں کہ ہم خواجہ مجیب اللہ شاہ مجیدی کی بارگاہ میں نہیں، خواجہ مجید الحسن شاہ خاک کی بارگاہ میں نہیں، بلکہ ہم نبیوں کے تاجدار مصطفیٰ کی بارگاہ میں، ولیوں کے تاجدار مولا علی کی بارگاہ میں، اور نبیوں کے تاجدار مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں، اور جو مصطفیٰ کی بارگاہ میں جھکتا اس کا جھکنا مصطفیٰ کی بارگاہ میں نہیں، رب کی بارگاہ میں جھکنا۔ ماشاءاللہ، اماموں کے امام حضور مفتی اعظم ہند، شیر حضرت ذہن کا نہیں، میں حضور مفتی اعظم ہند کا شیر سنا دوں آپ کو۔ آج لوگ کہتے ہیں فتویٰ دیتے ہیں، 1.5 کتاب پڑھ کر کے مولوی فتویٰ دیتا ہے۔ اگر کہہ دو یا علی المدد تو کہنے نکالو ان کا جماعت سے، شیعہ ہو یا حسین یا حسن یا پنجتن پاک کہہ دو تو ہم شیعہ ہو۔ 4 امام کو مانتا ہے مسلک اہل سنت والجماعت کے لوگ، 4 امام کو مانتا ہے، امام اعظم، امام مالک، امام شافعی، امام حنبلی، اور خدا کی قسم ان 4 اماموں پر شیعیت کا فتویٰ لگ چکا ہے، اور بڑے فخر سے کہا محب اہل بیت ہونا اگر شیعیت ہے تو لوگوں گواہ ہو جاؤ میں شیعہ ہوں۔ اور امام شافعی پر صرف شیعیت کا نہیں، رافضیت تک کا فتویٰ لگا دیا گیا تھا کہ یہ رافضی ہو گیا۔ تو آپ نے منبر پہ کھڑے ہو کے مسجد سے کہا تھا اے دنیا والوں گواہ ہو جاؤ، اگر آل رسول کی محبت میں کا نام رافضیت ہے تو میں رافضی ہوں، رافضی ہوں، رافضی ہوں، رافضی۔ بڑے سارے سوالات پیدا کیے جاتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں یہ دور پر ختم ہے، صرف 2 چیزوں کو اپنے دامن میں اب آپ اپنے ہاتھوں میں تھامے رہیے، کسی ملا مولوی کی ضرورت نہیں ہے، نہ کسی مسلک کی ضرورت ہے، ایک قرآن، دوسرے نبی کی طرف۔ میرے آقا نے مقام غدیر خون کے موقع پر مولا علی کا ہاتھ پکڑا تو کیا فرمایا؟ 1,24,000 صحابہ تھے۔ اب کوئی اندر سے مانے ہو یا نہ مانے ہو تو الگ بات ہے، اس کے دل کی بات ہے، لیکن نبی نے کہا بلال سب کو اکٹھا کر لے۔ حضرت بلال نے سب کو اکٹھا کر لیا، کہا ایک ممبر بناؤ۔ خدا کی قسم اسلام کی تاریخ کا سب سے اونچا ممبر تھا جو 70 اونٹوں کے کجاؤں کا بنایا گیا ہے۔ نبی اس پہ جا کے کھڑے ہوئے اور فرمایا اے علی، کہاں ہے میرا علی؟ 1,24,000 کے مجمع میں علی کو تلاشا جا رہا ہے۔ مولا علی قریب آئے، نبی نے فرمایا علی اور ممبر پہ بلا لیا، اور نبی نے علی کا ہاتھ پکڑا، ایسے بلند کیا غدیر خم کے میدان میں، اور فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، میں جس کا مولا علی اس کا مولا۔ نبی نے جیسے یہ جملہ کہا، خدا کی قسم قرآن کی آخری آیت اور قرآن کی آخری وحی آ گئی، الیوم اکملت لکم دینکم۔ اے نبی، آج ہم نے آپ کے دین کو مکمل کر دیا، کیونکہ نبی خدا نے بتا دیا علی کی محبت جانے ایمان، عین ایمان۔
ہمارے مدرسوں میں ہے، کل حشر کے میدان میں علی سب سے پہلا ملاقات کرنے والا شخص تو ہوگا مجھ سے. اور جب مولا علی ان سے ولایت چلی، یہ سلسلے چلے، یہ خانقاہیں بنی، یہ مزاریں بنی، اور قیامت تک سلسلے چلتے رہیں گے، خانقاہیں اور مزاریں بنتی رہیں گی. ان سارے ولیوں کے باپ اور امام کا نام مولا علی کیا ہے؟ کیا ہے؟ مولا علی. ان سارے ولیوں کے امام کا نام مولا علی. حضرات میرے آقا فرماتے ہیں علی حشر کے میدان میں جنت اور جہنم کے داروغہ آئی. بس آخری باتیں سن لیں، اس لیے کہ ہم لوگ صاحب دل ہیں، تقریر میں کم سوا میں زیادہ ہمیں دلچسپی ملتی. میں خود اجمیر شریف گیا صوفی صاحب، تو میں نے ٹوپی رکھی تھی کمرے میں، ننگے سر گھوم رہا تھا. ہمارے ایک دوست مولانا مل گئے راجستھان کے، مولانا نواز احمد صاحب سندھی برادری کے تھے. انہوں نے دیکھا پکڑا، بولے یار مولانا بغیر. ہم نے کہا سال کے 365 دن ہوتے مولانا، 64 تو میں مولوی ہوں. آج میں ایک خدا ہوں، ایک اللہ کے ولی کی بارگاہ. یہاں ٹوپی نہیں، یہاں ٹوپی کی ضرورت نہیں ہے، یہاں دل کی ضرورت ہے. یہ دل والوں کی بستی ہے، اور بڑے مشکل سے بستی ہے. دل والوں کی بستی میں دل والا ہونا چاہیے، ٹوپی والا نہیں ضروری ہے، دل والا ضروری ہے. آقا فرماتے ہیں حشر کے میدان میں جنت جہنم دونوں کے داروغہ آئیں گے. مالک جہنم کا داروغہ مالک کہے گا حضور مولا علی یہ چابی ہے جہنم کی، لے لو. دے دیا آپ. جنت کے داروغہ جسمہ آئے، کہا حضور یہ جنت کی چابی ہے، لے لو. کہا کروں گا کیا؟ کہا اللہ نے کہا ہے کہ علی سے کہہ دو اب اختیار ہم نے مکمل دے دیا ہے، جسے چاہے جہنم میں ڈالے، جسے چاہے جنت میں ڈالے. ہائے رے مولوی، ہائے رے مولوی، جس علی کے ہاتھ میں جنت اور جہنم کی چابی ہو، جس علی کے گھر پر اسلام کی پہلی دعوت اور پہلا جلسہ کیا گیا ہو، اس علی کے باپ حضرت ابو طالب کے تعلق سے تو کیسی گندی گندی باتیں کر رہا ہے. ابھی بھی وقت ہے سوال لے اپنے ایمان کو. تو اپنے باپ کے ایمان کے بارے میں بتا، بعد میں مولا علی کے باپ کے ایمان پر انگلی اٹھانا. حضرات بڑی تلخ باتیں بتا رہا ہوں، انشاءاللہ پھر وقت ملے گا بتاؤں گا. درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ نبی ربی وعلی آلہ وآلہ وسلم. صلاۃ و سلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. خانہ معبود میں حضور پیر طریقت رہبر راہ شریعت، راہ شریعت حضور علامہ صوفی محمد مستقیم صاحب قبلہ دامت برکاتہ القدسیہ کی بارگاہ میں اس شعر کے ساتھ اپنی بات تمام کر رہا ہوں. اس شعر کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں درود پاک پڑھے صلی اللہ علیہ نبی ربی وعلی آلہ وآلہ وسلم. صلاۃ و سلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. خانہ معبود میں بیٹا ابو طالب کا ہے. خانہ معبود میں بیٹا ابو طالب کا ہے. اس سے ثابت ہو گیا کعبہ ابو طالب کا ہے. اور کفر کا الزام دینے والوں اتنا سوچ لو، مصطفیٰ کے خون سے رشتہ ابو طالب کا ہے. مصطفیٰ کے خون سے رشتہ ابو طالب کا ہے. اور ساری دنیا مل کے بتلائے جہان میں کوئی بھی بیٹا کبھی بھاگا ابو طالب کا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سلام علیکم. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. بلغ العلا بک
بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلاة والسلام بارل آمد فجازا کار سزا بندہ نمازا ملکہ کریمہ غفور رحیم جو ملاد شریف پڑھا گیا نعت خوانی کی گئی واضح و نصیحت کیے گئے اور جو لوگ حاضر ہیں سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما مولا تعالی ہم سب کو اولیاء اللہ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما ہمیں قلب صافی عطا فرما ہمارے دل کو منور و مجلہ فرما دے ہمارے دل کی کثافتوں کو دور فرما دے مولا جتنے لوگ یہاں حاضر آئے سب کی حاضری قبول فرما دے سب کی مغفرت فرما دے مولا سب کی مغفرت فرما دے مولا سب کی مغفرت فرما دے عالم علماء شعراء حاضرین صوفیاء جو حاضر ہیں سب کے درجات کو بلند فرما دے مولا سب کے درجات کو بلند فرما دے سب کے درجات کو بلند فرما دے مولا سب کا خاتمہ بالخیر نصیب فرما سب کا خاتمہ بالخیر نصیب عطا فرما فصل اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین باق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا مولانا محمد عبدہ ورسولہ ابھی لنگر شریف کھلایا جائے گا آپ تمام حضرات لنگر کھا کے پھر تشریف نہ لے جائیں بلکہ یہاں اور پروگرام ہے حلقہ ذکر کا بعد ہو محفل سما آپ لوگ یہاں رہیں کل عظیم پروگرام ہے باہر سے لوگ مہمان آئیں گے اور عظیم مجمع ہوگا لہٰذا اسی طرح تقریر کے بعد وعظ و نصیحت کے بعد حلقہ ذکر اور محفل سما کا انعقاد ہوگا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ تمام تقریبات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما زمانہ لاکھ اگر قرآن نہ بدلا جائے گا اور مرد حق باطل کے آگے بات کھا سکتے نہیں مرد حق باطل کے آگے بات کھا سکتے نہیں اور یہ سر کٹا سکتے ہیں لیکن سر جھکا سکتے نہیں اور مسجد میں بیت اللہ کے دیواروں کے سائے میں اور نمازی ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں مگر اس ساتھ اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے
जिंदा हो जाते हैं, जो मरते हैं हक के नाम पर अल्लाह अल्लाह मौत को किसने मसीहा कर दिया और मरतबा इस्लाम का इसने दुबाला कर दिया, खून ने उसके दो आलम में उजाला कर दिया। मदद जो बोलते हैं सुभान अल्लाह। एक हदीस शरीफ सुने, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, जब तो अगर कोई जुमला आपको अच्छा लगे, आपके दिल को छू जाए, तो आप सुभान अल्लाह कहें। हदीस से मेरे आका बयान करवाते हैं कि जिस किसी ने सिर्फ एक मरतबा अपने बंदे के नाम से जन्नत में खजूर का दरख्त लगा देता, वजह के बोलो या सुभान अल्लाह। कहते हैं न सूरत देखी जाती है और न सीरत देखी जाती है, रब के वहां मांगने वालों की सीरत देखी जाती है। अल्लाह से मेरा बाबा साहब मैं गुजारिश करूंगा कि आप बड़ी तेजी के साथ पहले रसूल में आकर के सवाल से मालामाल हो। इसी शायद ने जो मंजर तस्वीर किया कि कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा, कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा, और ईमान था, ईमान है, ईमान रहेगा। मैं गुजारिश करूंगा कि अपना कीमती वक्त निकाल करके मजीद में शिरकत करके सवाबेदार से मालामाल हो। याद करो उस वक्त को उस वक्त की बातों को निगाह के सामने रखो कि कसम खुदा की, अगर जिसके अंदर ताकत है तो आपका पड़ोसी आपका साथ देगा, आपका भाई आपका साथ देगा। अगर बिस्तर पर बीमारी के हालात से पड़ जाएगा तो आपका पड़ोसी आपसे नफरत करना शुरू करेगा, आपसे दूरी करना शुरू करेगा। तो मैं कहूँगा ये लोगों की खेती को सब बर्बाद करना है, उससे बचने के आ जाओ। ये अपने ताल्लुकात सुन्नत के जितना जल्दी हो सके महफिल रसूल में आकर के सवाबेदार से मालामाल हो। हज़रात गिरामी, ये बहुत बाबरकत महफिल है, इसलिए मैं आप औलाद से गुजारिश करूंगा कि आप औलाद जितना जल्दी हो सके महफिल रसूल में शिरकत करके सवाबेदार से मालामाल हो। हज़रात गिरामी, बाबा इसी शायर ने क्या अच्छे अंदाज में कहा कि दुनिया के हर सवाल का जिसमें जवाब है, दुनिया के हर सवाल का जिसमें जवाब है। अगर मेरी आवाज आप अल्लाह के कानों तक पर्दे तक पहुंच रही हो तो आप लोग अपना कीमती वक्त निकाल करके महफिल रसूल में शिरकत करके सवाबेदार से मालामाल हो। अब आइए बड़ी तेजी के साथ मैं आप अल्लाह करूँ ताकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ाने के लिए गुजारिश करूंगा। साहिब तरन्नुम बुलबुले बागे मदीना हज़रत हाफिज़ बुखारी सुहेल साहब की वजह से गुजारिश करूंगा कि तशरीफ लाने जाने से पहले कहूंगा कि हराम गुंबद जो देखोगे ज़माना भूल जाओगे, हराम गुंबद जो देखोगे ज़माना भूल जाओगे। और अगर तैयार में है
हैं। दुआ पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीअना व हबीबना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। सलातो व सलाम अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आका हमारे फिक्र को खासा, आका हमारे फिक्र को खासा अता करे। आका सदा गरीब है, लहजा अता करे। आका सदा गरीब है, लहजा अता करे। आका शिकम की भूख ने अंधा बना दिया। आका शिकम की भूख ने अंधा बना दिया। आका शिकम की भूख ने अंधा बना दिया। टुकड़ा अता करे। आका दयार नूर का टुकड़ा अता करे। और किस तरह रोज हशरे उठाऊंगा अपनी नजरे। किस तरह रोज हशरे उठाऊंगा अपने नजरे। किस तरह रोज हशरे उठाऊंगा अपने नजर। आका गुनाहगार। इस समय हम मौजूद हैं जनपद सिद्धार्थ नगर के खेसरहा ब्लॉक अंतर्गत ग्राम पंचायत पचमढ़ी में। यहाँ ये दरगाह है और इसी के बगल में मदरसा स्कूल। यहाँ पे सालाना उर्स ए मुजनबी का सालाना उर्स ए मुजीबी उर्स ए मुजीबी जो लिखा है वही बीच में अब अपना सही कहेंगे वो ना और मतलब अच्छा उर्स हम पूरा जैसे अलग रहा तब। इस समय हम मौजूद हूँ जनपद सिद्धार्थ नगर के खेसरहा ब्लॉक अंतर्गत ग्राम पंचायत पचमोहनी में। आप देख रहे हैं इसके जस्ट बगल में दरगाह है और इसी दरगाह पे हर साल की भांति इस वर्ष भी एक कार्यक्रम चल रहा है। सालाना ये उर्स ए मुजीबी मजीबुल्लाह शाह की मजीदी पे ये दरगाह है। यहाँ हम जानकारी लेना चाहेंगे। यहाँ तमाम ऐसे लोग हैं, इनसे जानकारी लेना चाहेंगे इस दरगाह को लेकर। हाँ भैया, आपका क्या नाम है? अच्छा, ये दरगाह है, यहाँ क्या क्या कार्यक्रम चल रहा है? ये दरगाह है हज़रत ख्वाजा सूफी मजीदुल्लाह शाह मजीदी रहमतुल्लाह अलैह, जो कुतुब सिद्धार्थ नगर के नाम से मशहूर हैं। इनका अलकाब के साथ नाम लिया जाता है खलीफा सिराजुल औलिया आशिक मुर्शिद कुतुब सिद्धार्थ नगर हज़रत ख्वाजा सूफी मजीदुल्लाह शाह मजीदी रहमतुल्लाह अलैह की ये बगल में दरगाह है। और आज उनके 10वां सालाना उर्स के मौके पर हम सभी अक़ीदतमंद यहाँ खिराज अक़ीदत पेश कर रहे हैं, जिसका आज दूसरा दिन है। इस सब में आज चादर पोशी हुई, सुबह कुरान खानी हुई है, दोपहर में चादर पोशी हुई है और अब जो है नातिया प्रोग्राम चल रहा है। इसके बाद में महफिल समा होगी, जिसे बीच में लंगर खिलाया जाएगा। उसके बाद में हल्का जिक्र होगा और फिर बादहू महफिल समा होगी, जिसे कव्वाली आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं। सूफियाना कव्वाली होगी, सूफियों की महफिल है। आप अच्छा, ये एक शब्द लिखा है इसमें मुजीबी जी, ये क्या है? जी ये मुजीबी जो है हज़रत ख्वाजा सूफी मुजीबुल्लाह शाह मजीदी रहमतुल्लाह अलैह के जो चाहने मानने वाले उनके जो मुरीद हैं, उनके नाम के आगे मुजीबी लगता है। आपके नाम के सामने मजीदी लगता है, सरनेम होता है। वो जो उनके गुरु होते हैं, जिसको हमारी भाषा में पीर और हिंदी में जो है गुरु कहते हैं। तो आप जिसको गुरमुख करते हैं तो अपने नाम के पीछे वो मुजीबी लगाते हैं, जिससे ये पता चलेगा
क्या जो है ये मुरीद किसका मुरीद है। आपके सामने मुजीबुल्लाह शाह मजीदी लगा हुआ है। आप हजरत ख्वाजा सूफ़ी ख्वाजा मजीदुल हसन शाह हसनी रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद हैं, जिनकी दरगाह शरीफ अंटाफिल मुंबई में आप अपने गुरु की, अपने पीर की 40 साल तक सेवा किया वहाँ पर। और मुंबई में जी अंटाफिल में 40 साल तक बिना किसी उसके जो है आपने जो है अपनी ज़िंदगी वहाँ पर कुर्बान की। आप उसके बाद में आपके पीर साहब ने जो है आपको खलीफा बनाया और कुतुब सिद्धार्थ नगर के लक़ब से नवाजा और आपको जो है खिलाफत दिया गया और आप जो है आज यहाँ आराम फरमा है। आज आपका 10वां सालाना उर्स मनाया जा रहा है। और भी लोग हैं, हम उनसे भी जानकारी लेना चाहेंगे इस कार्यक्रम को लेकर। सर आपका क्या? सफ़ीर अहमद शाह मजीदी। अच्छा सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम को लेकर? ये कार्यक्रम सूफ़ी मजीबुल्लाह शाह मजीदी का जो है और बहुत ही अदब व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। ये 10वां सालाना उनका उर्स है जो है, और इसमें सभी तकरीबात बड़े अदब के साथ मनाई जा रही है। इसमें सुबह जो है चद्दर पोशी हुई है, कुरान खानी भी हुई है और इतनी टाइम लंगर भी खिलाया जाएगा। फिर नवाज शरीफ का प्रोग्राम होगा, फिर नवाज शरीफ का प्रोग्राम होगा। उसके बाद में जो है महफिल समा होगी। अच्छा, इस दरगाह को लेकर के क्या क्या संदेश दिया जाता है? ये क्या नाम है? सूफी सलाहुद्दीन शाह मजीदी। नहीं, इस दरगाह से लोगों को क्या संदेश देना है? अमन और शांति का पैगाम, लोगों में भाईचारा, अमन और शांति का पैगाम। हमारे सूफी हजरात जितने भी हैं पूरी दुनिया में, उनका एक ही संदेश, अमन और शांति, भाईचारा, आपस में मेल जोल। और जितने भी लोग हैं उनको अच्छी तालीम देना, शिक्षा देना, ताकि वो आगे चल के एक अच्छे इंसान बने, आदमी से इंसान बने। आदमी पैदा होता है, उसके बाद इंसान बनने के लिए उसको 40 साल का सफ़र तय करना पड़ता है और वो सफ़र बुज़ुर्गों की खिदमत करके हासिल होता है, ना कि ऐसे दुनिया में यहाँ वहाँ जाने से या किसी काम करने से हासिल होता है। हम लोगों से यही संदेश देंगे कि बुज़ुर्गों की खिदमत करें और उससे जो आज़मत मिलेगी वही सेवा, वही भाव सभी का है और एक अच्छे इंसान बने। अच्छे इंसान बनने के लिए ये जो सूफी मजीबुल्लाह शाह हैं, अपने पीर की 40 साल खिदमत की है और अब जाके ये एक इंसान बने और आज इनके नाम लेवा हज़ारों हैं, लाखों हैं, करोड़ों हैं और इनके पीर के अरबों हैं, खरबों हैं, पूरी दुनिया में हैं। यही संदेश हमारा है कि सभी लोग, अमन शांति का पैगाम है ये बुज़ुर्गों का, और आपस में मेल जोल रखें, आपस में भाईचारा रखें। अच्छा, ये कौन सा सिलसिला है? सिलसिला आलिया, कादरिया, चिश्तिया, अबुलवलाइया, जहांगीरिया, रेजाइया, हसनिया, मजीदिया, मुजीबिया, जितने भी पीरों के नाम होते हैं। अच्छा, ये कैवां नंबर? ये 42वां 43वां नंबर है। सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर अभी हेलो सर, स्पेस इसमें ख़त्म हो गया। मैंने क्लियर कर लो भाई। ये रुक गया है। अच्छा, ये इसका स्पेस ख़त्म हो गया। स्टोरेज खत्म हो गया। स्टोर मतलब छिपा नहीं है क्या? नहीं, रुकिए वहाँ से सिलसिला वाले तो पहले अरे अभी वो होगा, डिलीट कर देंगे और